اليوم نحب نتوجه بالشكر الكبير لكل الشعب التونسي اللي اعطاني صوته حتى اللي اختار المرشح. نحب نشكر زاده كل انصاري وانصار قلب تونس والناس اللي وقفوا معايا، ونحييهم على شجاعتهم، شجاعة السيود. كنت نتمنى بلادي وصلت المرحلة الانتخابية، الانتخابات الرئاسية. الحلم هذايا كلكم تعرفوا شنو صار. لازمنا لو كان ما تسجنتش باطل. مانيش باش نرجع على مشروع الاقصاء والهرسله اللي عشتها. نهار صرحت ما خفتش وقدمت، ورغم الظروف اللي كنت فيها في الحبس، ورغم الظروف النفسانيه والبدنيه اللي كنت فيها، ومشيت للمناوره حتى كان ما كنتش حاضر، على خاطر كيفاش تحبوني حاضر. المرشح الاخر ينجم يقابل انصاره واعضاء حملته، ويقابل المنظمات والشخصيات ويحكي معاهم على برامجه وافكاره ويوجه حملته. المرشح في الحبس ما ينجم يعمل حتى شيء، ويشوف كيفاش قاعدين العباد تشتم فيه، تركب عليه في الدوسيات، تركب عليه في اتهامات اللي تو تشوفوه. زايد على هذا اللي صار اليوم في الاقتراع تجاوز كل الحدود، وصلنا للضرب والاعتداء على انصارنا، تهديد، وماناش نرجعوا اكثر من هذا عليه. انا حاولت وتحملت، كنت عندي مشروع للتوانسه، عندي مشروع للزوالي، وانا تعاهدت مع الناس، تعاهدت مع الناس الفقراء، قلت لهم، حليت لهم قلبي، تكلمت بالقلب بالصدق، وهو علاش امنوني. ولكن المشوار مازال. نحن اليوم الكتله الثانيه في البلاد، نحبوا نوقفوا الحزب هذايا، نماسكوا بكتلتنا، نقعدوا ندافعوا على مبادئنا وندافعوا على الناس، اكثر من مليون اليوم اللي صوتت علينا. نحن ان شاء الله كل الناس اللي تحب تقطع تسكت الفقر باش تلقانا معاها، ونحن باش نكونوا اوفياء للناس هذوما. وحتى كان يقولوا حزب المقرونه، نحن يعني نتشرفوا، سامحوني، شكرا، نتشرفوا باش نكونوا حزب المقرونه، خاطر كان المواطن التونسي نجموا نعطيوه صحن مقرونه كل يوم، تونس تولي بخير. نشكركم، ونحب نقول اني هي رغم اللي صار لي الكل، انا راني تحملت برشا، انا وعائلتي، خويا، مرتي، ولادي، انصاري، مع جماعتي تاع الحزب، ولكن قعدنا متماسكين، وهذه هي قانون اللعبه. ولكن نحن باش نقموا وناخذوا مهله، خاطر اليوم النتائج كما تعرفوا نتائج وقتيه، ونهار اللي يزيد تعلن عن النتائج الرسميه نعطيكم احنا شنو باش نعملوا من بعد. بارك الله فيكم. احنا رانا حزب، نحبوا نتشاوروا، نحبوا نحكيوا. راني ما لقيتش وقت باش نحكي حتى مع الحزب نتاعي، ما لقيتش الوقت باش نجم حتى نفهم شنو صار حتى لتوا. بقدره ربي من هنا لنهارين وقت اللي يزيد تعلم على النتائج النهائيه، نحن نعرفوا باش نتصرفوا. وبارك الله فيكم. برافو. أسئلة سي نبيل، فماش أسئلة. ميرسي بوكو، شكرا. حبيت نشكر الصحافة، خاطر راكم ياسر وقفتوا معنا، وكنتوا كل يوم موجودين. كنت نتفرج أنا من الحبس كيفاش كنتوا تبعوا في جماعة قلب تونس في حملتنا، ما قصيتوناش. بارك الله فيكم. وان شاء الله هذه هي قانون اللعبه، وهذه هي الانتخابات. ولكن عمري ما كنت نتصور باش تكون كيما هكا. وطول التاريخ احنا واقفين على قنطره الحق، وطول التاريخ يوري شنو احنا عملنا وشنو حبينا نعمل. بارك الله فيك. Alors je voulais dire c'est que aujourd'hui, je voulais remercier tous les gens qui ont voté pour moi, quand même plus d'1 million. Mais je me demande qu'est-ce que ça aurait pu être si je n'avais pas été en prison.
d'une manière unique. C'est un déni de justice qui m'est arrivé. Posez-vous la question, aujourd'hui on peut parler, avant de rentrer en prison, je faisais le double. Il faut le dire, je ne veux pas faire le mauvais perdant, mais quand même, c'est un cas unique dans l'histoire, je crois, de la démocratie et des élections dans le monde. Si la démocratie, c'est... je regarde les sondages, si quelqu'un me dépasse ou a un programme où il est connecté plus au peuple ou aux besoins du peuple, je le prends, je le mets en prison et après je gagne. Si c'est ça, gagner, c'est comme faire les Jeux Olympiques et on vous casse un genou avant de faire le 100 mètres. Aujourd'hui, je n'ai eu que 48 heures pour trop peu, trop tard pour pouvoir essayer de rattraper cette espèce de retard impossible à rattraper. Dans les 48 heures, j'étais dans un état physique. Au lieu d'aller à la clinique, en fait, je suis allé à la télévision. Je suis allé dans les meetings parce que je voulais pas décevoir quand même tous les gens, tout mon parti, les gens qui sont battus comme des lions et des lionnes pour moi, pour me sortir de prison. Les gens qui ont réussi à passer au deuxième tour, c'est vraiment un miracle. Vous êtes bien, on est bien d'accord. Et de faire de nous le deuxième parti du pays. Il y a 4 mois, ce parti n'existait pas. Aujourd'hui, deuxième parti du pays. Nous ne sommes pas un parti populiste, on est un parti populaire. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a énoncé aucun programme, aucune proposition qui est populiste ou irréaliste. Nous avons un programme qui est très collé à la réalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller écrire des théories un peu fumeuses, nous avons vu ce qu'il y avait sur le terrain. Et après tout, c'est quoi la démocratie? C'est servir le peuple et c'est comprendre son peuple. Comment vous expliquez un tel écart, même? Vous savez, les gens, jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes pensent que je ne suis pas encore sorti de prison. Ça allait tellement vite que voilà, c'est-à-dire, imaginez si on avait une semaine de plus, parce qu'on a demandé une semaine de plus. Nous, on est un parti populaire. Et on n'a pas une machine Facebook qui pousse les gens comme s'est passé pour Hillary Clinton ou pour le Brexit. Là n'est pas notre problème aujourd'hui. C'est déjà derrière nous. On n'est pas des mauvais perdants, mais on veut regarder et on veut se défendre parce que si on ne se défend pas, ça deviendra jurisprudence. En fait, tous les gens qui sont au pouvoir, le lendemain, le jour où ils vont préparer des élections, ils choisissent au hasard les favoris, les mettent en prison, puis c'est facile. Hein. C'est-à-dire, l'incarcération a été difficile, vous craignez de devoir y repasser? Mais pourquoi? Vous avez lu l'édit de la Cour de cassation, on a dit que l'arrestation était illégale. Si l'arrestation n'est pas juste, voilà. Mais alors, je vais vous dire, tout peut arriver ici, on le sait encore, mais on se défendra. Je n'ai pas fui, je suis toujours allé chez le juge, je respecte la justice en Tunisie. Moi, ce qui m'a fait le plus mal, je vais vous dire, c'est comment la justice en Tunisie a été traitée, même mondialement, parce qu'en fait, il y a une majorité silencieuse de juges qui sont honnêtes, qui veulent leur indépendance. Et nous, avant l'indépendance de la justice, on voudrait une justice juste. Et après, c'est comme ça qu'on arrive à l'indépendance. Vous le savez vous-même, dans certains pays, ils ont mis plusieurs années pour arriver à l'indépendance de la justice, parce qu'il faut plus de structuration et que la démocratie s'installe un peu plus. Mais j'ai confiance en mon peuple, j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance à ce qui va se passer. Nous n'allons jamais être un frein pour le développement de ce pays, pour que ça avance. Mais par contre, nous allons bien sûr faire attention, nous n'allons voter ou suivre ou supporter que les propositions ou les programmes qui font en sorte de sortir de ce pays, de cette crise dans laquelle il est. Dernière question très simple, pour vous, quelles sont les prochaines étapes concrètes dans les jours à venir, les heures à venir? Je veux dire, il va falloir que je digère sortir de prison après passer pour moi avec la charge émotionnelle en pleine campagne. Mais il va falloir qu'on respire, qu'on prenne du recul.